ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ PT+B ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ PT+B ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ PT+B ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ 50 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਗੀ। देखो, जो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ट्रेन ने अप की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना है, तो अप की स्पीड नाल करना है। टाइम लग गया 10 सैकेंड, ट्रेन की लेंथ कितनी है 50 मीटर, प्लेटफॉर्म की कितनी है 100 मीटर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आप कर लाँगे कितनी आ गई, ये आ गया 150 बटे 10, यानी कि आप कह देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 15 मीटर पर सैकेंड आ गई। पर असी किलोमीटर पर आर 'च करना है, मीटर पर सैकेंड को किलोमीटर पर आर 'च करना होवे तो 18/5 नाल असी गुणा करते हैं, यानी 18 × 54 किलोमीटर पर आर। तो तुसी कह सकते हो उस ट्रेन की जी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आर है, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। कहता इफ मीटर अपने कोल मीटर है, मीटर नूं जिहड़ा कोड देता वो असी की देता 1 देता, तो उस हिसाब नाल नाइफ का की कोड आऊगा। तो असीं देखते हैं मीटर का 1 किवें आऊगा। ये 13 जी, ये 5, ये 20, सो ये अपने कोल 5 है, फिर ये 18। देखो जी, ये इन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई है भी जो सोच तो थोड़ी परे है, यानी पहले तो लास्ट में जोड़िया, यानी 13 ते 18 जोड़िया, साढ़े कोल कितना आया 31, फिर विचकार वालियां जोड़िया, विचकार वालियां जोड़िया तो कितना आया 5 ते 20, 25 ते 5 कितना हो गया 5 जमा 20 जमा 5, यानी 31 हो गया, सॉरी 30 हो गया। तो 31 चो 30 माइनस करते यानी 1 आ गया, ठीक है। सो यानी कि फर्स्ट ते लास्ट का जोड़ विचकारलियां का जोड़ करके माइनस किया। सो उस हिसाब नाल इत्थे करांगे 11 ते 6, तो 11 ते 6 नूं जोड़ांगे तो 17 आ गया जी। हुण विचकारलियां नूं जोड़ांगे 14 9 5, जी 14 9 कितना हो गया अपने कोल 23, 23 ते 5 कितना हो गया बच्चे अपने कोल 28, यानी 28 माइनस करांगे 14 9 कितना हो गया 23, 23 ते 5 कितना हो गया 28। मेरे ख्याल नाल किते गलत ना कर गए हुण आपां नाइफ, अच्छा सॉरी स्पैलिंग की गलती है, मेरे स्पैलिंग दे विच गलती है। सो KNIFE ये स्पैलिंग है, के दा 11, ई दा कितना 5 है, यानी 11 ते 5 कितना हो गया मेरे को 16 हो गया, तो विचकार कितना हो गया 14 9 6, 14 9 कितने हो गए अपने को 23, 23 ते 6 कितने हो गए 29। जे 29 चो 23 माइनस करांगे यानी साढ़े को -13 आंसर आ जाऊगा। सो असीं कह सकते हैं साडा आंसर की आऊगा बच्चे -23 आऊगा, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं। कहता प्राण एंड खान स्टार्ट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफिस वॉक ओपोजिट डायरैक्शन, ईच ट्रैवल 10 किलोमीटर। मान लो इत्थों शुरू होए, ठीक है, इत्थों इस पॉइंट तो शुरू होंदे ने, ते प्राण है जिहड़ा वो किधर नूं जांदा इधर नूं 10 किलोमीटर, से खान इधर नूं जांदा 10 किलोमीटर, यानी दोनों के 10-10 का डिस्टेंस हो गया। इधर नूं प्राण गया, इधर नूं खान गया, ठीक है जी। प्राण दैन टर्न लैफ्ट 10 किलोमीटर, प्राण 10 किलोमीटर लैफ्ट यानी उपर नूं हो जाता है, तो खान राइट 10 किलोमीटर, खान 10 किलोमीटर राइट हो जाता है, ठीक है जी। ये हो गए दोनों, इत्थे खान है जी, इत्थे कौन है जी प्राण है। तो हाउ फार दे विल एंड फ्रॉम ईच अदर, तो वो दसो एक दूजे तो कितनी दूर ने। सो असी आ वाला डिस्टेंस कढ़ना है बच्चे, की कढ़ना असी आ वाला डिस्टेंस। सो आ डिस्टेंस कढ़न लई सानू की बनानी पऊगी, एक ट्रायंगल बनानी पऊगी, की बनानी पऊगी ट्रायंगल। सो ट्रायंगल दे विच बच्चे देखो आह चीज़ कितनी होगी, जे ये 10 है तो आ भी कितना हो गया 10, और आ कितना हो गया साढ़े कोल 20 हो गया, कितना हो गया जी हाँ 20 हो गया। सो यानी ये 20 हो गया तो 20 ओ हो गया। सो एच स्केयर कितना हो गया 20 का स्केयर जमा 20 का स्केयर कितना आ गया 400 जमा 400, यानी 800 आ गया। सो 800 का वर्गमूल जे असी कढ़ीए तो कितना आ जाऊगा बच्चे 800 का वर्गमूल आ जाता साढ़े कोल 400 × √2, ठीक है। सो 800 नूं की लिख सकते हैं 400 × 2 लिख सकते हैं, असी की लिख सकते हैं 400 × 2, ठीक है जी। सो 400 का स्केयर रूट 20 हो गया, तो अंदर √2 रह गया, √2 लिख सकते हैं 1.41, ठीक है 1.4 ही ला लो, ठीक है। सो जो गुणा करोगे तो थोड़ा आंसर 28 के नेड़े तेड़े आ जाऊगा, की आ जाऊगा 28 किलोमीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली तुसीं कह सकते हो वो कितनी दूर होगा 28 किलोमीटर दूर होंगे एक दूजे तो, ठीक है जी।
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਇਆ, ਫਿਰ 75 ਆਇਆ, ਫਿਰ 136 ਆਇਆ, ਫਿਰ 186 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 224 ਹੈ, ਇਹ 224 ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਲੱਸ 71 ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਏ, 6 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 1, 13 7 ਕੱਢੇ 6, 61 ਪਲੱਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 6 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 0। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ ਯਾਨੀ 50 ਪਲੱਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 14 6 ਕੱਢੇ 8, 21 ਚੋਂ 18 ਕੱਢੇ 3 ਯਾਨੀ 38 ਪਲੱਸ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘਟੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ 11 ਘਟੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਘਟੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟਣਗੇ 13 ਘਟਣਗੇ, ਯਾਨੀ 38 ਚੋਂ 13 ਘਟਾਏ ਯਾਨੀ 25, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ 25 ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ। 224 ਚ 25 ਜੋੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 249 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ 249 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ F ਦਾ ਨੰਬਰ 6, C ਦਾ 3 ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਡਬਲ ਹੈ, ਹਾਫ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ। J ਦਾ 10 ਹੈ, E ਦਾ 5 ਹੈ ਯਾਨੀ 10 ਦਾ ਹਾਫ 5 ਹੋ ਗਿਆ। P ਦਾ ਨੰਬਰ 16, H ਦਾ 8 ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ N ਦਾ 14, 14 ਹਾਫ 7 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 8 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ NH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 14 ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ 25 ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 47 ਆਇਆ, ਇਹ 91 ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 355 ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 14 ਦੂਣੀ 28 ਮਾਈਨਸ 3 25 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 25 ਦੂਣੀ 50 ਮਾਈਨਸ 3 47 ਹੋ ਗਿਆ, 47 ਦੂਣੀ 94 94 ਮਾਈਨਸ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 91 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 2, 182 182 3 ਕੱਢੇ ਯਾਨੀ 179। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 179 ਆਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸ਼ ਹੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਸ਼ ਹੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਸਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰਸ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਗ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਗ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ A ਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ 20 ਦਿਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ 20 ਡੇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ 60 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। A ਤੇ B 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਯਾਨੀ A ਤੇ B ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ A ਤੇ B ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ 20 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ B ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ A ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ 20 ਦੂਣੀ 40 ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ 60 ਚੋਂ 40 ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 20 ਯੂਨਿਟ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 20 ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ ਇਹ 20 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 1 ਯੂਨਿਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 82 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 82 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 82 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 7 ਏਕਮ 7 12 ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 7 ਏਕਮ 7 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਦੇ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਡੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਫॉर 832, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ 832 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 448 ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 50% ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 832 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ 832 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ? 448 ਦੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਐਕਸ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 8 2 10 ਹੋ ਗਏ, 4 3 7 1 8 ਹੋ ਗਏ, 8 4 12, 1280 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x। ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 640, ਯਾਨੀ 640 ਦਾ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? 4 5 20, 5 6 30 ਤੇ 2 32, 320 ਰੁਪਏ ਵੱਧ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 320 ਰੁਪਏ ਵੱਧ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? 960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੀ ਰੈਂਕ 13th ਇਨ ਏ ਕਲਾਸ ਆਫ 35 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਰਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। देर आर 5 स्टूडेंट बिलो समीर रैंक। समीर ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੀਚੋਂ 5 ਰੈਂਕ ਨੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਵੀ ਐਂਡ ਸਮੀਰ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 35। ਤੇ ਰਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? 35ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ? 35ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। देर आर 5 स्टूडेंट बिलो समीर। देर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो समीर रैंक वाइज। ਸਮੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਨੇ? 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮੀਰ ਹੈ, ਸਮੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਨੇ? 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੀਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਵੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ? 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 35 ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, 6 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 35 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 15 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 6 16। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ? 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੀਨਾ ਹੈਜ਼ 2 ਸਿਸਟਰ। ਹੀਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਗਿਤਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਜੋਇਆ। ਮੀਨਾਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਯੋਗਿਤਾ ਫਾਦਰ। ਹੀਨਾ ਹੈਜ਼ 2 ਸਿਸਟਰ ਯੋਗਿਤਾ ਐਂਡ ਜੋਆ। ਮੀਨਾਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਯੋਗਿਤਾ ਫਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਯੋਗਿਤਾ ਜੋਇਆ ਹਨ। ਮੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਨ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਮੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਜੋਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਭੂਆ, ਇਹ ਭੂਆ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੀਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਜੋਆ। ਮੀਨਾ ਤੇ ਜੋਆ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? 7 4 8 2 ABC ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਚੌਕਾ 28 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾਲ 2 ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ 7 ਚੌਕਾ 28, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 24 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗੁਣਾ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ A ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ 28 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਡ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 144 025 036 144 46 ਇਹ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਚਰੀ ਕੋਡ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਵੇ
नहीं प्रॉपरली तरीके नाल समझना तुहानूं वीडियो ते जाना पऊगा बच्चे 2000 ਇਹਦਾ 6420 6420 याद दस्सिया सी जिहड़ी सेंचुरी 400 ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਡ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर अगे मैथड ते आने मैथड दस्सिया सी भी पहला पर्टिकुलर डेट लैनी है 28, फिर आपां मंथ किहड़ा मई का कोड लेना है, फिर असी ईयर लेना है, ईयर किहड़ा है 6, फिर असी देखना है 6 सालां च किन्ने लीप ईयर आए ने, 6 सालां च इक्को ही लीप ईयर आऊगा। और 2000 का कोड साडा की सी 6 सी। सो इन्हां नूं डिवाइड करना है 7 नाल, असी रिमाइंडर देखना है 28 2 30 30 6 36 37 37 6 43 43 नूं अगर असी 7 नाल डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना होगा 7 6 42 यानी रिमाइंडर 1 आऊगा। सो ये बच्चे मैं तुहानूं दस्सिया होया सी भी रिमाइंडर 1 2 3 इस तरीके नाल जिहड़ा भी आया 1 2 3 4 5 6 0, 1 आया तो संडे होऊगा, 2 आया मंडे होऊगा, 3 आया ट्यूसडे होऊगा, वैसे 1 रिमाइंडर आ रहा तो साडा आंसर संडे आऊगा यानी कि ऐतवार आ जाऊगा। सो उम्मीद करदा थोड़ा बहुता समझ आया होगा, नहीं आया तो बच्चे प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर देखियो कैलेंडर वाली, थोनू कैलेंडर का क्वेश्चन कदे गलत नहीं होगा थोड़ा। ठीक है, अगे चलते हैं। कहता एक टैंक दे विच 20,000 लीटर पानी है, इट डिक्रीजेज एट द रेट 10% आ डे, वो हर रोज़ 10% घटदा है, तो दसो वो 4 दिनों बाद उस कितना पानी रह जाऊगा। तो देखो इसमें ऐ कर सकते हो जिमें 20,000 है, हर महीने की कहना 10% घटता है, यानी पहले 10% घटिया यानी कि रह गया 9/10 रह गया, अगली बार दिन फिर 9/10 घटिया, अगले दिन फिर 9/10 घटिया, फिर 9/10 घटिया। ठीक है, 90/100 घटिया यानी 10% घटिया 90% रह गया, फिर 10% घटिया यानी 90% रह गया, फिर 10% घटिया यानी 90%। फिर तो तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 0 तो नाल ही कट गई थोड़ी। ठीक है जी, तो बाकी रह गई 4 0 वो तुसीं इन्हां नाल कट सकते हो। तो यानी कि ये की हो गया 2 गुणा 9, 9 का क्यूब 729 होंदा है, 729 नूं तुसीं 18 नाल गुणा कर दो बच्चे, 18 नाल की होंदा बच्चे 172, यानी लास्ट दे विच तुसीं देखो 2 आऊगा, बाकी गुणा करन दी लोड़ नहीं क्योंकि इक्को ही ऑप्शन है जिहदे लास्ट दे विच गुणा करन ते 2 आंदा है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करदा सब नूं वधिया लग रही होगी वीडियो। सो लाइक तो शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड सर्कल दे विच भी करो ताकि आपां इस दे चैनल दे थोड़े जे व्यूज़ ते सबसक्राइबर वधा सकीए, आपां होर वधिया कंटेंट लैके आ सकीए। सो प्लीज़ बच्चे तुसीं वध दब के शेयर करो इस वीडियो में। ठीक है, हुण अगला क्वेश्चन आ जाता है, दसो जी इत्थे की आंसर आ सकता है। 18 जी इत्थे लिखांगे 4 का स्केयर 16 जमा 2 18 हो गया जी, 3 का स्केयर 9 जमा 2 5 का स्केयर 25 जमा 2 27 हो गया, 6 का स्केयर 36 जमा 2 38 हो गया, 7 का स्केयर 49 जमा 2 51 हो गया, 9 का स्केयर 81 जमा 2 83 हो गया, 10 का स्केयर 100 जमा 2 102 11, यानी ये स्केयर जमा 2 चल रही है। की चल रही है सीरीज स्केयर जमा 2। तो ऑप्शन दे विचों सिर्फ इक्को ही ऑप्शन है 66, जिहड़ी कि 8 का स्केयर 64 जमा 2 है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस करके दा आंसर की आ जाऊगा 66 आ जाऊगा। ठीक है जी, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਕਜ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 2:3 ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:4 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਪੰਕਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਏਜ 2x ਹੈ, ਇਹਦੀ 3x ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਵੀ 6 ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਏਜ ਵੀ 6 ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:4 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 4 दूनी 8x, 4 6 24, 3 3 9x, 3 6 18, यानी x की वैल्यू कढ़ीए तो की आ जाऊगी बच्चे 6 साल आ जाऊगी। यानी फिर पंकज की प्रैजेंट एज कितनी आऊगी 6 दूनी 12 साल, तो कासिम की कितनी होगी 6 ती 18 साल। सो तुसीं दस सकते हो जी किहदी पुछी है एज आपां नूं, इन्हां ने पंकज की पुछी है, तो पंकज की जी एज आऊगी बच्चे वो कितनी आऊगी अपने को 12 साल, यानी डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, ਹੁਣ अगला क्वेश्चन वो कहता है जेकर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है जिहड़ा वो वैसट बन जाए। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साडा ये ईस्ट है, ये वैसट है, कुछ डायरैक्शन इन्हां दे विचकार आ जांदियां ने, जिवें ये नॉर्थ ईस्ट होगी, ये साउथ वैसट होगी, ये थोड़ी साउथ ईस्ट दे विचकार आ रही है दैट इज़ साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ते वैसट दे विचकार आ रही है दैट इज़ नॉर्थ वैसट। वो कहता जेकर थोड़ी नॉर्थ ईस्ट है वो वैसट बन जाए, जे नॉर्थ ईस्ट साडी वैसट बन गई तो इसके ओपोजिट यानी ये साडा की बन जाऊगा ईस्ट बन जाऊगा। इस तरह वो कहता जे साउथ ईस्ट है जिहड़ा थोड़ा वो नॉर्थ बन जाए,
ਜੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਊਥ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਏ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਪਸ, ਔਰੇਂਜ, ਮੈਂਗੋ। ਦੇਖੋ ਕੇਲਾ, ਅੰਗੂਰ, ਸੰਤਰਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਬਨਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿੱਲਕ ਤਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੰਗੂਰ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 15:11 ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF 13 ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 15:11 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 15x ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 11x ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਮਨ ਕੀ ਹੈ, x ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, x, ਔਰ HCF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 13। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ 15x ਯਾਨੀ 15 ਗੁਣਾ 13, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਤੇ 45, 15 15 15 4 19 ਯਾਨੀ 195 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ 11 ਗੁਣਾ 13, 11 ਤੇ 33, 11 11 3 14 ਯਾਨੀ 143, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 195 ਤੇ 143 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਏ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ 8:30 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11/2 m - 30h। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 30 ਤੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 8 ਨੇ, 80 ਨੇ, 8 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਸੋ 8 ਘੰਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਗੁਣਾ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 11 15 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 165 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 30 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 240 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 240 ਚੋਂ 165 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 10 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 5, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, 13 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 7 ਯਾਨੀ 75 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 75 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਊ। ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ए फिक्स्ड अमाउंट प्रिंसिपल 3 ईयर एंड 2 ईयर द रेशो ऑफ द सर्टेन कंपाउंड इंटरस्ट 21:2 वट विल द रेट ऑफ इंटरस्ट। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ 1/20 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/20 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ 5% ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ DI ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ, 7 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ, 32 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ, 35, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਅਰ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਪ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਸੋਲਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਸੋਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਕਿਸਮ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015 'ਚ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀਆਂ 100 ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ 160, 20, 280, 320 ਯਾਨੀ ਕਿ 430 ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 23% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 23%। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 120 ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ 5 3 8 ਤੇ 2 2 4 ਤੇ 3 7
ਤੇ 11478। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 113, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਤੇ 6 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1 1 2 3 2 5, ਯਾਨੀ 459 ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2018 ਦੀ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 122 ਸੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ 4 2 6 8 14 14 2 4 6 8 14, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 3 5 7 12 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 1 15, ਇਹ ਨਹੀਂ 554 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 22% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 2016 25% ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੇਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ 35 ਐਂਪੀਅਰ ਇਨ 2019 ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2015। ਕਹਿੰਦਾ 35 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕੀ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ 35 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੀ 2015 ਚ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ 150 ਸੀ, ਔਰ 2019 ਚ 35 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ 180 ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 150 ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ 30 5 150, ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 20% ਵਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਆਲ ਦਾ ਈਅਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 3 2 5 ਆ ਗਿਆ, 2 3 3 2 5 3 8 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 2 3 4 5 6, ਯਾਨੀ 685 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 5 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 2 3 4 4, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ, 5 3 8 8 1 9 9 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 15 ਦਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 654 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 8 11 2 2 4 4 5 5 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 12 ਤੇ 1 13, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 1 3 4 5 6 731 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 6 11 1 ਹਸਲ ਆਇਆ, 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 8 20 ਤੇ 21 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 3 4 5 ਤੇ 2 1 2 3 3 2 5 2 5 2 7 711, ਯਾਨੀ 732, ਯਾਨੀ 32 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 32 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਇਨ ਅ ਕਾਲਜ 7:8। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 7:8 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 20% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 20% ਵਧਾਤਾ, ਵੀ 700 ਸੀ 20% ਵਧਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਤਾ 140 ਵਧਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 840 ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 10% ਵਧਾਤਾ, 800 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80, ਯਾਨੀ 80 ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ 880 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ 21, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 22। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਬੱਚੇ 21:22 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੰਟਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। Kamala got not decided to discount 35% or two successive discount of 30% and 5%. Both given on shopping 5000। ਠੀਕ ਹੈ। What is the difference between both the discount? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਵੇ, 35% ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ 30% ਤੇ 5% ਲਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ 5000 ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 35% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 35% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 0 5 5 25, 5 ਤੇ 15 ਤੇ 2 17, ਯਾਨੀ 1750 ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਊਗੀ 5000 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ
1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 5% ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 5 25, 5 ਤੇ 15 2 17। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 1675 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 1750 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 75%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸੀ PT+B ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।